Hello friends, today we are going to discuss first chapter of our science one, that's gravitation. This is our first lecture from this chapter. Which points we are going to discuss in this chapter that makes clear at first. First one, gravitation. Then we'll understood about circular motion and centripetal force. Kepler's laws will discuss. Newton's universal law of gravitation will discuss. Then acceleration due to gravitational force of the earth, we also call it as acceleration due to gravity, free fall, and then at last escape velocity. So let's begin. Now before starting this chapter gravitation, we must know about the types of forces. Now how many types of forces are there? There are basically, I am writing here, there are types of, where we should know about types of forces. My handwriting is poor, you know very well. Oh, and here it is difficult for me to write on this notepad. Types of forces. The first one is that we have to discuss in this lesson, gravitational force. Gravitational force. The second one is electromagnetic force. Electromagnetic force. And the third one is nuclear force. Among these, gravitational force is the universal force. So not only acts between the objects on the earth, but it acts on any two objects in the universe. Now, who is the person behind this? You already know that the phenomena of gravitation was discovered by, now this phenomena of gravitation was discovered by what? Sir Isaac Newton. This was discovered by Newton. How? That story you very means the story goes that he discovered this law, this force, seeing an apple falling from the tree on the ground, and he wondered why the apple fall vertically downward, why the apple not go to the angle to the vertical, with an angle to the vertical, or also why the apple not fly up in horizontal direction. So how it's just look at here, we'll draw here now for us. Look at here, we'll draw now. Suppose this is the surface of the earth. Here we'll draw the, so this is the tree. Okay, here is the apple. So why the apple fall vertically like this downward, straight downward? Why it not fall with angle with the vertical or fly up in the horizontal direction like this? असं का नाही गेलं? सरळ खाली का पडलं? थोडं तिरका का गेलं नाही किंवा आडवं का गेलं नाही? ह्या हे प्रश्न त्याला पडले. अँड आफ्टर मच थॉट Newton came to conclusion that there must be attractive pull exerted by the earth on the apple. त्या सफरचंदावर पृथ्वीने कोणतं तरी आकर्षण, अट्रॅक्टिव्ह पूल म्हणजे फोर्स लावलेला आहे. अँड दिस फोर्स इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स, मग व्हर्टिकली डाऊनवर्डच का, तिरकं का नाही? तर हा जो फोर्स आहे, हा फोर्स ॲक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आहे. समजा इकडे पृथ्वीचं केंद्र आहे, तर हा जो फोर्स आहे, हा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जो आहे, हा पृथ्वीच्या केंद्राकडे, आणि ही जी व्हर्टिकल डायरेक्शन, दिस व्हर्टिकल डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ही जी व्हर्टिकल डायरेक्शन, व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे, इट इज ॲक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. ही हॉरिझॉन्टल वगैरे नाही घेत. अँड दॅट्स वाय दिस ॲपल फॉल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड.
हे त्यामुळे असं पडलं. आणि हेच आपल्या पुस्तकात बघा, इथे देखील साईडला आपल्या पुस्तकात इथे साईडला दाखवलेलं आहे बघा. हिअर इट इज शोन. आपण न्यूटन बसलेला दिसतोय. न्यूटन इज सिटिंग. ट्री दाखवलेलं आहे छानपैकी. आणि तो ॲपल बघा, ते ॲपल व्हर्टिकली डाऊनवर पडतो आहे. इट इज ते डायरेक्शन बघा कशी आहे. इट्स ॲक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. आणि एवढंच नव्हे, इट हॅज बीन ऑल्सो शोन दॅट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन द मून अँड द अर्थ टू. And then it is Newton thought that if the force of gravitation acts on the apple on the tree different heights from the surface of the earth. आता साहजिकच हा फोर्स काही फक्त या ॲपलवरच ॲक्ट होतो असं काही नाही. हा फोर्स इथल्या ॲपलवर ॲक्ट होणार आहे, हा फोर्स इथल्या ॲपलवर ॲक्ट होणार आहे, हा फोर्स इथल्या ॲपलवर ॲक्ट होणार आहे, हा फोर्स इथल्या ॲपलवर ॲक्ट होणार आहे. मीन्स ॲज दिस फोर्स ॲक्ट्स ऑन द डिफरंट ॲपल्स ॲट डिफरंट हाईट, सो वुड इट एबल टू ॲक्ट ऑन द ग्रेटर हाईट फ्रॉम दॅन दिस. याच्यापेक्षा जास्त उंचीवर पण हा ॲक्ट होऊ शकतो का? म्हणजे चंद्रावर ॲक्ट होऊ शकतो का? किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त if this force is acting between the earth and the sun? The answer was obviously yes, and this is discover main law, that is gravitation, that we have to discuss law of gravitation further. But before that we must know about forces and टाईप्स ऑफ फोर्सेस आपण बघितले. ते फोर्सचा इफेक्ट आपण बघितला आहे आणि मोशनचे प्रकार आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत. न्यूटनचा लॉ समजून घेण्यापूर्वी हे आपल्याला गरजेचं आहे. नाऊ देर इज नो पॉईंट टू डिस्कस व्हॉट इज फोर्स. ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस अ ब्रीफ अबाउट फोर्स इन 9th स्टँडर्ड. आपण वेगवेगळ्या व्याख्या केल्या. तुम्हाला एक व्याख्या मी सांगितलेली होती, तुम्हाला आठवत असेल कदाचित. व्हॉट इज फोर्स? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर टू चेंज द प्रेझेंट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. प्रेझेंट स्टेट, आता व्हॉट इन द प्रेझेंट स्टेट? त्याची जी चालू अवस्था आहे आपल्या फिजिक्समध्ये, पदार्थांच्या अवस्था कशा आपण बघतो फिजिक्समध्ये. प्रेझेंट स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन इन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन इन वन डायरेक्शन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, अशा प्रकारे. आणि म्हणून इथे व्याख्या तीच केली बघा. we have seen that force is a quantity, necessary quantity to change the speed as well as direction of the motion of the object. हे आपण ऑलरेडी या ठिकाणी शिकलेलो आहोत. नाव मग यानुसार आपण मोशनचे 3 प्रकार बघितले. आठवत आहे तुम्हाला? टाईप्स ऑफ, हे आपण माझ्या ते 7वी 8वीला किंवा जर बघितले असणार. टाईप्स ऑफ मोशन. द फर्स्ट वन we have to discuss what is translational motion. Second one is what? Rotational or circular motion. And the third one is what? Oscillatory motion. आपल्या या ठिकाणी लागणार आहे म्हणजे रोटेशनल मोशन, दॅट इज सर्क्युलर मोशन. सो सर्क्युलर मोशन आणि मग त्याच्याशी रिलेटेड असलेला एक विशिष्ट फोर्स, दॅट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, अबाउट विच वी हॅव डिस्कस इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड. नाउ व्हॉट वी हॅव टू डू इन हिअर? यासाठी आपल्याला एक ॲक्टिव्हिटी करायची. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय करायचं आहे? टेक अ स्ट्रिंग अँड टाय अ स्टोन टू द वन एंड ऑफ स्ट्रिंग अँड हेल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन युअर हँड अँड रोटेट इट इन द हॉरिझॉन्टल प्लेन. अशा तुमच्या डोक्यावर त्याला फिरवायचा आहे. हा दगड किंवा गोफणीसारखा तुम्हाला फिरवायचा आहे इन द हॉरिझॉन्टल प्लेन. आपल्याला त्याची मोशन दाखवली म्हणजे बघा, या ठिकाणी वाटल्यास तुम्हाला दाखवतो. या ठिकाणी असा तो हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये असा सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतो आहे. या ठिकाणी दोरा आहे तुमचा, हा सेंटर आहे आणि या ठिकाणी तो दगड आहे. ओके, हा दगड या ठिकाणी आहे. तर ते विचारत आहेत की या दगडांना क्वेश्चन आस्क, काय प्रश्न आहेत बघा की इज नाउ व्हॉट आर द क्वेश्चन्स आर आस्क हिअर. द फर्स्ट वन, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन व्हाईल रोटेटिंग?
हां, मग आपल्याला प्रश्न विचारले जात आहेत की तुम्ही या दगडावर कोणता फोर्स अप्लाय करतायत का? इफ यू आर ॲक्टिंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन. द सेकंड वन इज वॉट? in which direction force is acting, what will happen if you stop, or how you can stop the force acting on the object, and third, then what will happen to stone after the force has been stopped. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर दुसऱ्या प्रश्नात आहे, तुम्ही फोर्स अप्लाय करतायत का, तो कोणत्या दिशेने ॲक्ट होतो आहे, म्हणजे ऑब्वियसली यस, फोर्स इज ॲक्टिंग अँड इट इज ॲक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द that circular motion, towards the center of that our circle. Now this force is acting towards the center, आणि हा जर दोरी आपण सोडून दिली तर हा दगड काय होईल, मीन्स वी कॅन स्टॉप द फोर्स अप्लाइंग ऑन द स्टोन इफ वी रिलीज द स्टोन, आणि त्यावेळी तो कसा जाईल, इट विल गो इन द टँजेन्शियल डायरेक्शन. तो असा टँजेन्शियल डायरेक्शनमध्ये जाईल. इट विल गो इन द टँजेन्शियल डायरेक्शन, असा सरळ टँजेन्शियल डायरेक्शनमध्ये जाणार. दिस इज द, मग असा ही सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करताना, एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतो तेव्हा त्याच्यावर जे फोर्स ॲक्ट होतं सेंटरकडे ॲक्ट होणार. बघा, हिअर इज द फोर्स, ह्या फोर्सला म्हणतात सेंट्रिपिटल फोर्स. This force is called as what? Centripetal force. What is centripetal force? We can define it as what? The center seeking. आपल्या पुस्तकात दिलेली व्याख्या तशी व्याख्या दिली आहे बघा. The center seeking force. The center seeking force acts on an object, पण केव्हा, when it is performing circular motion. Circular motion is called what? Centripetal force. ओके, काय दिली व्याख्या हीच आहे बघा. द फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल, म्हणजे सर्क्युलर मोशन, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स काय, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. ही व्याख्या टुवर्ड्स सेंटर of the circle. This force is called what? Centripetal force. ही व्याख्या आणि मी केलेली व्याख्या एकच आहे, काहीच फरक पडत नाही. द सेंटर सिकिंग फोर्स ॲक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड ॲज सेंट्रिपिटल फोर्स. हा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स सेंटरकडे ॲक्ट होतो, हे महत्त्वाचं आहे, हे लक्षात घ्या, म्हणजे आपल्याला पुढे जायला हरकत नाही. आता यानंतर आपल्याला समजून घ्यायचे ते म्हणजे फार महत्त्वाचे 3 लॉ आपल्याला समजून घ्यायचे, जे न्यूटनच्या लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनसाठी गरजेचे आहेत. केपलर्स लॉ. आता केपलर हा शास्त्रज्ञ होऊन गेला, हा 16व्या शतकातला शास्त्रज्ञ होऊन गेला, आणि 16 व 15व्या शतक म्हणजे त्या काळात देखील प्लॅनेटरी मोशन ह्या अति प्राचीन काळापासून ऑब्झर्व केल्या जातात. आणि त्या काळातले ॲस्ट्रॉनॉमर्स जे होते, द ॲस्ट्रॉनॉमर्स वेअर ऑब्झर्विंग प्लॅनेटरी मोशन्स बाय नेकेड आईज. अँड ते म्हणजे गॅलिलिओ हा पहिला शास्त्रज्ञ, त्याने एड वापर म्हणजे एखादं उपकरण वापरलं. बिफोर गॅलिलिओ ऑल द ऑब्झर्वेशन्स वेअर मेड बाय व्हॉट, नेकेड आईज. अँड केपलर, जोहान्स केपलर वॉज वन ऑफ देम हू ऑब्झर्व द प्लॅनेटरी मोशन, अँड he noticed that the motion of the planets follows certain laws. What are that laws? That we are to discuss here in Kepler's law. Now, what are the Kepler's law? The first law, there are 3 laws proposed by Kepler that we'll discuss one by one. Now, the first one is, look at here, Kepler's law of planetary motion. Wait a minute, Kepler's law. Now, here is the first one. Look at here, this is the first one. This law proposed by Kepler in 1609. 1609 साली हा लॉ दिला आहे. केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
याला अजून लॉ ऑफ ऑर्बिट असं पण म्हणतात. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हॉट, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. ओके, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स असं पण म्हणतात. काय लॉ ऑफ ऑर्बिट? पहिली गोष्ट, ह्या प्लॅनेट ज्या आहेत त्या सूर्याभोवती सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत नाही. मग कशा फिरतात? त्या लंबवर्तुळाकार म्हणजे इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतात. आता इलिप्टिकल ऑर्बिट म्हणजे कसं? समजा आपण एक या ठिकाणी कोन घेऊया. समजा हा कोन घेतला आपण, हा समजा कोन आहे. ओके, आणि या कोनला जर आपण असा तिरका एक कट दिला, असा तिरका कट दिला, समजा असा एक कट दिला, तर आपल्याला असा त्याचा कट असा मिळेल बघा त्या कोनचा. तर हा जो भाग आहे याला म्हणतात इलिप्स. म्हणजे हा असा लंबवर्तुळाकार असतो बघा. दिस इज ते ड्रॉ करणं जरा कठीण आहे मला, ठीक आहे, काय हरकत नाही. दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट. आणि मग ऑब्विसली या इलिप्सला सेंटर नसायला दोन फोसाय असतात. फोकसचा आणि कोणी फोसाय, कोणी फोकाय करतं, आपण फोसाय म्हणूया. सो हा इथे एक फोकस असतो समजा आणि इथे एक फोकस असतो, असे दोन फोकस त्याला असतात. तर पहिला लॉ केपलरने काय सांगितलं आहे की प्लॅनेटची जी ऑर्बिट असते, ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज नॉट सर्क्युलर, इट इज इलिप्टिकल. आणि ही ऑर्बिट परफॉर्म करताना सूर्य कोणत्या तरी एका फोकसवर असणार आहे. दिस इज द फर्स्ट लॉ प्रपोज बाय केपलर. हिअर लुक ॲट हिअर, इट इज गिवन हिअर. द ऑर्बिट ऑफ प्लॅनेट इज ॲन इलिप्स विच सन इज ॲट वन फोकाय. म्हणजे सूर्याच्या भोवती फिरताना प्लॅनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतात आणि अशी ऑर्बिट असताना सूर्य कोणत्या तरी एका फोकसवर असणार आहे. मीन्स सपोज हिअर एस इज द पोझिशन ऑफ द सन अँड सपोज हिअर विल ड्रॉ हिअर ए द प्लॅनेट. सो दिस इज द ऑर्बिट ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ द प्लॅनेट. ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. गॉट इट? काय दिला पहिला लॉ? द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज ॲन इलिप्स which sun is at one foci. This is the first law given by Kepler. Now the second one we have to discuss. The second law is also proposed by him in 1609, and this law is called as laws of equal area. Law of काय दिला हा लॉ? याला काय म्हणतात बघा, लॉ ऑफ इक्वल एरिया. काय लॉ ऑफ इक्वल एरिया? व्हॉट इज लॉ ऑफ इक्वल एरिया? दॅट वी हॅव टू डिस्कस. नाउ लॉ ऑफ इक्वल एरिया. तर ह्या लॉ ऑफ इक्वल एरियामध्ये काय सांगितलेलं आहे? द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन, लाईन जॉईनिंग प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. म्हणजे काय बरं? म्हणजे समजा आता इथेच बघूया आपण. हे समजा ही प्लॅनेट या ठिकाणी, ही प्लॅनेट या ठिकाणी बघा, ए या ठिकाणी. ओके, ए या ठिकाणी प्लॅनेट आहे. ती विशिष्ट कालावधी आपण टी या वेळ घेऊया. टी या वेळामध्ये ती या ऑर्बिटमध्ये ए पासून समजा बीवर पोचली, ए पासून ती या बी या पोझिशनवर पोचली. मग सूर्य त्याची इनिशियल पोझिशन आणि सन यांना जोडणारी लाईन आणि फायनल पोझिशन, त्या काळात फायनल पोझिशन आणि सन यांना जोडणारी लाईन, यांच्यामधला हा जो एरिया आहे, हा एरिया. ओके, आता इकडे त्या ऑर्बिटमध्ये इथे असताना समजा ती आता ती या सी या समजा ती या सी या ठिकाणी पोचलेली आहे, सी या ठिकाणी पोचलेली आहे. आणि तितक्याच वेळात ती कुठे पोचलेली आहे? आता डी या ठिकाणी पोचली. तेवढ्याच वेळा इथे जेवढा टाईम आहे, इथे जो वेळ आहे तो टीच काळ आहे. मग सी ही इनिशियल पोझिशन झाली, डी फायनल पोझिशन झाली, ती सूर्याला जोडली. आणि हा जो एरिया आहे, म्हणजे हे दोन्ही एरिया जे आहेत हे इक्वल आहेत असं केपलरचं म्हणणं होतं. काय सांगितलं आहे बघा, म्हणजे आपल्याला थोडक्यात सांगायचं आहे, एरिया ऑफ हा जो डायरेक्ट दाखवला आहे मी तुम्हाला, ए एस बी, एरिया ऑफ ए एस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉट? सी एस डी, असा त्याचा अर्थ होतो. एरिया ऑफ ए एस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस डी.
बघा, दोघा लाईन जॉईनिंग द सन अँड द प्लॅनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम म्हटलेलं आहे आणि एरिया इक्वल स्वीप्स केलेला आहे. पण तुमचं नीट जर लक्षात आलं असेल तर आता या त्याच्या ऑर्बिटमध्ये जो तो रिव्होल्युशन चालू आहे, तर जेव्हा तो सूर्याच्या जवळ आहे बघा, त्या ऑर्बिटमध्ये त्याने जास्त अंतर कापलेलं बघा, एपासून बीपर्यंत गेलं आहे. आणि त्याच ऑर्बिटवर तो सूर्यापासून दूर असताना त्याने अंतर काय कापलं आहे? कमी कापलेलं आहे. याचाच अर्थ या प्लॅनेट्स या सूर्याजवळ असताना जरा वेगात फिरतात, वेगात त्यांचं रिव्होल्युशन होतं, आणि सूर्यापासून दूर असताना ते हळू जातात. त्यांचा स्पीड हा कॉन्स्टंट नाही असा त्याचा अर्थ होतो. हा दुसरा लॉ दिला आहे. कळलं तुम्हाला? द लाईन जॉईनिंग प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाईम. अँड थर्ड लॉ वॉज गिव्हन बाय केपलर. लुक ॲट हिअर, दिस इज द थर्ड लॉ. नाउ वी हॅव टू डिस्कस द थर्ड वन. काय थर्ड लॉ? हे बघा, एक मिनिट. हां, हा तिसरा नियम आहे. हा तिने दिला आहे 1618 साली. 1618 साली. आणि या नियमाला म्हणतायत लॉ ऑफ पिरियड्स. लॉ ऑफ पिरियड्स. आता लॉ ऑफ पिरियड्स काय आहेत? आता ही प्लॅनेट ऑर्बिटमध्ये फिरताना ती एक विशिष्ट वेळामध्ये एक चक्कर आपला कंप्लीट करणार आहे. रिव्होल्युशनचा तिचा काळ असणार आहे. आपण त्याला टी या वेळ म्हणूया. तर मग आता हा कॅपिटल टी आपण म्हणूया. टी हा काय? मग पिरियड ऑफ काय तिचा? रिव्होल्युशन आहे. टी इज इक्वल टू व्हॉट? पिरियड ऑफ रिव्होल्युशन. ओके. आणि आर काय मग? आणि आता त्या पृथ्वीचं सूर्यापासूनचं अंतर. आता तुम्ही म्हणाल सर तो इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतोय, मग अंतर तर चेंज होणार, ऑब्व्हियसली चेंज होणार आहे. आणि म्हणून हे अंतर आपल्याला घ्यायचं आहे मीन डिस्टन्स, ॲव्हरेज डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट फ्रॉम द सन. ओके. मीन डिस्टन्स म्हणजे ॲव्हरेज आहे बरं का. मीन डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम सन. ते कसं काढतात तो आज आपला प्रश्न नाही. ओके. ह्या दोन गोष्टी, ह्या दोघांमध्ये काही संबंध आहे. काय संबंध? व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पिरियड ऑफ रिव्होल्युशन अँड मीन डिस्टन्स, ॲव्हरेज डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट फ्रॉम द सन? Kepler observed that and said that, look at here, what he observed, that there is this relation. The square of the time period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to cube of the mean distance of the planet from the sun. Okay, look at here, it is given, the law is given here. Look at here, the square of the, it means time period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to what? Cube of the mean distance of the planet from the sun. Okay, this is the second law, Kepler's second law. Square of the time period of revolution of the planet is directly proportional to cube of the mean distance of the planet from the sun. आणि ते आपण मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये इथे लिहिलं आहे बघा. आणि आपल्याला माहिती आहे वेन टू फिजिकल क्वांटिटी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन their ratio is always constant. Therefore t square upon r cube is equal to constant, and this constant will call it as what? K, nu. Okay, so this is the important relation for us. Keep it mind, हे आपल्याला पुढे लागणार आहे. t square upon r cube is equal to constant K. ओके, इथे आज आपण आपलं पहिलं लेक्चर संपवूया. काही अडचण असेल तर मला कॉल करा, किंवा माझ्याशी मला येऊन भेटलं तरी चालेल, पण कॉल केला तरी चालेल. सध्या घरातच राहा, सेफ राहा, घराबाहेर पडू नका. ठीक आहे. ओके, पुन्हा भेटूया. बाय.